اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مسئلتان الاولی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ بحث ہماری آج دو مسئلے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آیہ مجیدہ پڑھی ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب میں، اس آیہ مجیدہ میں آپ توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیز کہ اس کے اندر تین من آئے ہیں، من اہل الکتاب، من خیر من ربکم، تین من آئے ہیں اس آیہ مجیدہ میں۔ تو اس میں بتانا ہے کہ یہ من کون سے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں ہے کہ اس آیہ مجیدہ کے اندر تین من ہیں، تو من کی شناخت کرنی ہے کہ یہ من کون سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو پہلا من ہے وہ تبیین کے لیے ہے، پہلا من اہل الکتاب والا من تبیین کے لیے ہے۔ دوسرا جو من ہے وہ من زائدہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ابتدائے غایت کے لیے ہے۔ پہلے مسئلے میں یہ مطلب ہے آگا جان، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اس آیہ مجیدہ میں تین من آئے ہیں، تو بتانا یہ ہے کہ یہ من کون سے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ پہلا من تبیین کے لیے ہے، دوسرا زائدہ ہے، اور تیسرا ابتدائے غایت کے لیے ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو عرض کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ جو آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر جو من آیا ہے اس میں بتانا ہے لَآکِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ۔ دوسری آیت وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن يُكَذِّبُ۔ یہاں دیکھیں کہ جو من آیا ہے ان دو آیہ مجیدہ میں کون سا ہے۔ فرماتے ہیں جو پہلا من ہے ان دونوں آیات میں، جو پہلا من ہے وہ ابتدا کے لیے ہے، اور جو دوسرا ہے وہ تبیین کے لیے ہے۔ اتنا سا مطلب ہے آگا جان۔ پہلا دوسرے مسئلے میں جو دو آیتیں پڑھی ہیں، پہلا من ابتدا کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ تبیین کے لیے ہے۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں پھر آگے جی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ مسئلتان، دو مسئلے، الاولا یعنی المسئلۃ الاولی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم فیہا من ثلاث مرات۔ فیہا اس آیہ میں من تین مرتبہ آیا ہے۔ الاولا للتبیین، پہلا من تبیین کے لیے ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْكَافِرِينَ نَوْعَانِ کتابیون و مشرکون، اس لیے کہ کافرین جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، کتابی اور مشرکون، کتابیون و مشرکون۔ وَالثَّانِیَةُ تو زائدہ، اور دوسرا جو من ہے اس آیہ مجیدہ میں وہ من زائدہ ہے۔ وَالثَّالِثَةُ لِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ، اور تیسرا جو من ہے وہ ابتدائے غایت کے لیے ہے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا کا نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔
نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ الثانیتو، دوسرا مسئلہ، لآکلون من شجر من زقوم ویوم نحشر من کل امت فوجا من یکذب۔ من پہ توجہ دینی ہے یہاں دونوں آیات میں۔ الاولا منہما للابتداء، الاولا منہما ان دونوں آیات میں جو پہلا ہے وہ ابتدا کے لیے ہے، والثانیۃ للتبیین، اور دوسرا من جو ہے وہ تبیین کے لیے ہے، دوسرا من تبیین کے لیے ہے۔ لآکلون من شجر من زقوم، مانا ضرور کھاؤ گے تم ایک درخت میں سے جو از قسم زقوم ہوگا، جو زقوم کی قسم سے ہوگا، ضرور کھاؤ گے تم ایک درخت میں سے جو زقوم کی قسم سے ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ترجمہ، اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو جھٹلایا کرتا تھا، اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو جھٹلایا کرتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یہ دو مسئلے جو ہیں نا وہ تمام ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نیا مطلب ہے، وہ ہے مہما۔ مہما کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں مہما اسم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے اور ضمیر اسم کی طرف پلٹتی ہے۔ مہما اسم ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے، مہما تأتینا بہی من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین۔ یہاں بہی کی ضمیر بھی مہما کی طرف جا رہی ہے، بہا کی ضمیر بھی مہما کی طرف جا رہی ہے۔ توجہ فرمائی؟ یہ ضمیر کا مہما کی طرف پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مہما ہے وہ اسم ہے، کیونکہ ضمیر اسم کی طرف پلٹتی ہے۔ مہما تأتینا بہی من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین میں جو بہی کی ضمیر ہے اور بہا کی ضمیر ہے وہ مہما کی طرف پلٹ رہی ہے، پس مہما اسم ہے۔ آغا زمخشری اور زمخشری کے غیر نے کہا ہے کہ بہی کی ضمیر بھی اور بہا کی ضمیر بھی مہما کی طرف پلٹتی ہے۔ البتہ ذہن میں سوال آئے گا کہ بہی کی ضمیر بھی مہما کی طرف، مذکر کی ضمیر بھی پلٹ رہی ہے، بہا مؤنث کی ضمیر بھی مہما کی طرف پلٹ رہی ہے، کیسے؟ آپ نے کہا نا کہ بہی کی ضمیر بھی مہما کی طرف جا رہی ہے، بہا کی ضمیر بھی مہما کی طرف جا رہی ہے، تو ایک ضمیر مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، کیسے؟ توجہ فرماؤ، فرماتے ہیں حامل کرتے ہوئے لفظ پر اور معنی پر، یا جب بہی کی ضمیر پلٹے گی تو بے اعتبار لفظ ہے کہ وہ مذکر ہے، مہما کی طرف بہی کی ضمیر پلٹائیں گے لفظ کے اعتبار سے چونکہ مذکر ہے، اور معنی کے اعتبار سے بہا کی ضمیر پلٹے گی معنی کے اعتبار سے، چونکہ مہما سے مراد جو ہے وہ آیت ہے اور آیت مؤنث ہے۔ میرے خیال میں بات واضح ہو گئی۔ بہی کی ضمیر پلٹ رہی ہے مہما کی طرف بے اعتبار لفظ پلٹی ہے کہ مذکر ہے، بہا کی ضمیر مہما کی طرف پلٹی ہے بے اعتبار معنی، چونکہ مہما سے مراد، معنی جو ہے مہما کا اس سے مراد کیا ہے؟ آیت ہے، اور آیت مؤنث ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پس آقا جان میں نے کیا عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ مہما اسم ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کی طرف ضمیر پلٹتی ہے، ضمیر اسم کی طرف پلٹتی ہے،
बेही की ज़मीर बेहा की ज़मीर महमा की तरफ पलटती है। फिर सवाल हुआ कि बेही की ज़मीर मुज़क्कर है, बेहा की मुअन्नस है और दोनों आप कहते हो महमा की तरफ हैं, तो जवाब क्या दिया, बेही की ज़मीर बेएतबार लफ्ज़ है, बेहा की ज़मीर बेएतबार माना है, क्योंकि महमा से मुराद आयत है तो माना के एतबार से ज़मीर पलटी है। जनाब मुसन्निफ फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि बेहा की ज़मीर को आयत की तरफ पलटाएं, बेही की ज़मीर महमा की तरफ पलटे और बेहा की ज़मीर आयत की तरफ ना जानी चाहिए। मुसन्निफ का नज़रिया ये है कि बेहा की ज़मीर को महमा की तरफ ना पलटाओ बल्कि कहो आयत की तरफ जा रही है। मुसन्निफ कहते हैं बेहतर ये है। तवज्जो फरमाई। इसी तरह मौला अमीर का कौल है, इन्ना लिल खैर व शर्र अहलन फमहमा तरक्तुमूहु मिनहुमा कफाकुमूहु, क्या है गजान, अहलहू, ठीक है। तो ये अहलहू, तो ये ज़मीरें तरक्तुमूहु और क्या जनाब अली, कफाकुमूहु, ये अहलहू, ये सारी ज़मीरें पलट रही हैं किसकी तरफ आगा जान, महमा की तरफ जा रही हैं। तो ये खुद कश्फ कर रहा है कि ये महमा इसम है। ज़मीर सारी तरक्तुमूहु कफाकुमूहु अहलहू की ज़मीर ये महमा की तरफ जाती हैं, बस ये महमा के इसम होने की दलील है, ये महमा के इसम होने की दलील है। अलबत्ता तवज्जो फरमाइए मेरे अजीज़ों, आगाए सुहैली ने गुमान किया है कि महमा हर्फ है, महमा हर्फ है। आगाए सुहैली नहवी ने गुमान किया है कि महमा हर्फ भी आया है, महमा हर्फ भी है। दलील ये दी है, महमा तकुन इंदा इमरई मिन खलीकतिन वलो खालहा तख्फा अलन्ना से तोलम। तवज्जो फरमाई। तो यहाँ आ गए सुहैली ने कहा है कि ये जो है ना महमा, ये जनाब अली हर्फ है, महमा हर्फ है, बेमंज़िल ये इन है और इसका कोई महल्ली एराब नहीं है, इसका कोई महल्ली एराब नहीं है। महमा तकुन इंदा इमरी में महमा जो है ये हर्फ है। तो इसका जवाब ये दिया गया है, तवज्जो फरमाना, सुहैली की राद में, ठीक है ना, कि नहीं भाई महमा इसम है। सुहैली का इरादा था महमा हर्फ है, जवाब दिया गया है कि नहीं, महमा तकुन की खबर है, खलीका तकुन का इसम है, महमा तकुन की खबर है, खलीका इसम है, मिन ज़ैदा है, मिन क्या है, ज़ैदा है। फिर अगर इश्काल हो कि मिन ज़ैदा तो कलाम गैर मूजब में आता है, ये मुस्बत है, जवाब देंगे कि जुमला शर्त जो है वो कलाम गैर मूजब के हुक्म में है, जुमला शर्त कलाम गैर मूजब के हुक्म में है अबी अली की नज़र में। ठीक हो गई बात अजीज़ों। आइए इसका मतलब बयान करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महमा इस्मुन ले औद ज़मीर इलैहा फी कौलिही, महमा इस्म है चूँकि ज़मीर इलैहा महमा की तरफ पलटती है, फी कौलिही अल्लाह ताला के कौल में ज़मीर महमा की तरफ जो है पलटती है। महमा तअतीना बिही मिन आयतिन लितसहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन, बिही की ज़मीर भी महमा की तरफ, बिहा की ज़मीर भी महमा की तरफ जा रही है। वक़ाल ज़मख़शरी व गैरुहु आदा अलैहा ज़मीर बिही व ज़मीर बिहा, ज़मख़शरी और गैर ज़मख़शरी ने कहा है कि ज़मीर बेही और बिहा की ज़मीर महमा की तरफ पलटती है। हमलन अलल लफ्ज़ व अलल माना, हामल करते हुए लफ्ज़ पर बेही की ज़मीर को जो महमा की तरफ जाएगी,
तो हामल करेंगे लफ्ज पर कि लफ्ज मुज़क्कर है महमा, व अलल माना, महमा के माने को देखें तो फिर बेहा की ज़मीर होगी। हमलन अलल लफ्ज़ व अलल माना, लफ्ज़ और माना पर हमल करते हुए, ये बात वाज़ेह हुई है नहीं। हमलन अलल लफ्ज़, लफ्ज़ पर हमल करते हुए का मतलब क्या है कि बेही की ज़मीर पलटेगी लफ्ज़ के एतबार से कि महमा मुज़क्कर है, बेहा की ज़मीर पलटेगी महमा के माना के एतबार से। हमलन अलल लफ्ज़ व अलल माना, हमल करते हुए लफ्ज़ और माना पर। इंतहा, इंतहा का मतलब है कलाम ज़मख़शरी और गैरहू, और जो ज़मख़शरी का गैर हैं उनकी बात तमाम हो गई। इंतहा कलाम ज़मख़शरी व गैरहू तमाम हो गई। ठीक हो गई अजीज़ो बात। अच्छा, वल औला अन यऊदा ज़मीर बिहा इलल आयते, वल औला मुसन्निफ़ फरमाते हैं औला और बेहतर ही है कि अन यऊदा ज़मीर बिहा, बिहा की ज़मीर इलल आयते, आयत की तरफ पलटे। बेहतर ये है कि बिहा की ज़मीर आयत की तरफ पलटाएं, आयत की तरफ पलटे। ठीक हो गई बात। माना, माना भी करते जाए। महमा ताती नबी मिन आयतिन लितसरा बिहा, पीछे से महमा से पीछे कहने लगे कि खा कैसी ही ले आओ तुम हमारे पास कोई निशानी ताकि मशहूर करो तुम हमको इससे, तब भी नहीं हम तुम पर ईमान लाने वाले। तवज्जो, व मिसलहु कौलो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मिसलहु आयत की मिसल है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कौल। अच्छा, आयत मिसलहु आयत की मिसल है कौल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। कौन सा जनाब अली? इन्ना लिल खैरे व शर्रे अहलन फमहमा तरक्तुमूहु मिनहुमा कफाकुमूहु अहलुहु। यहाँ अर्ज तो मैं कर चुका हूँ, तरक्तुमूहु कफाकुमूहु, ज़मीर अहलुहु की महमा की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि महमा इस्म है। व मिसलहु कौलु अमीरुल मोमिनीन, आयत की मिसल है कौल अमीरुल मोमिनीन। इन्ना लिल खैरि व शर्रि अहलन फमहमा तरक्तुमूहु मिनहुमा कफाकुमूहु अहलुहु। फयऊदो ज़मीर तरक्तुमूहु व कफाकुमूहु व अहलुहु इलैया, ज़मीर तरक्तुमूहु व कफाकुमूहु व अहलुहु इलैया महमा की तरफ पलट रही है। माना कर लें इन्ना लिल खैरि व शर का, बेशक खैर और शर के अहल और अफराद हैं, खैर और शर के अहल और अफराद हैं। फमहमा तरक्तुमूहु मिनहुमा कफाकुमूहु अहलहु, अगर तुम कोई चीज़ खैर और शर की तर्क करोगे तो उसके अहल किफ़ायत करती हैं। अगर तुम खैर और शर की किसी चीज़ को तर्क करोगे तो उसके अहल किफ़ायत करते हैं, यानी वो अंजाम देते हैं उस खैर को या शर को, उसके अहल जो हैं उसको अंजाम देते हैं। वाह ज़अमत सुहैली अन्नहा ताती हरफन, सुहैली ने कहा है, अगर सुहैली ने कि महमा ताती हरफन, हर्फ भी आया है बेदलील कौल ज़ुहैर, कौल ज़ुहैर जो है वो दलील है। व महमा तकुन इंदा, व महमा तकुन इंदा इमरीन मिन खलीकतिन वलो खालहा तख्फा अलन्नास तुअलमी। यहाँ तवज्जो आपने फरमा ली कि ये अगर सैली कहते हैं महमा हर्फ शर्त है, इनकी मानिद है और इसका महल्ली एराब नहीं है। काला फ़यहुना हरफुन बेमंज़िलतिन काला, अगर सैली ने क्या कहा है, या ये महमा होना यहाँ इस शेर में, इस शेर में हरफुन बेमंज़िलतिन, हर्फ है बेमंज़िलये इन है, बेदलील अन्ना ला महल्ल ला, दलील ये इस महमा का ला महल्ल लहा, महल्ले नहीं है, यानी महल्ले एराब नहीं है। ठीक है ना, दलील ये है कि इसका महल्ली एराब नहीं है।
तर्जमा का जान महमा तकुन इंद इमरी मिन खलीकतिन, जो आदमी के पास अखलाक हो, महमा तकुन इंद इमरी, जब आदमी के पास मिन खलीका कोई अखलाक हो, वलो खाला तखफा अलन्ना से, और अगरचे वो गुमान करे कि लोगों से वो मख्फी रहे, फिर भी तो मालूम हो जाता है। महमा तकुन इंद इमरी मिन खलीकतिन, जब भी किसी आदमी के पास कोई अखलाक हो और वो गुमान करे कि लोगों पर मख्फी रहे, फिर भी वो क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है, तो मालूम हो जाता है। महमा तकुन का शेर पढ़ा था, सोहेली ने क्या कहा था कि ये हर्फ है, वकाल हिया होना हरफुन, सोहेली ने कहा कि ये महमा यहाँ इस शेर में हर्फ है, बेमंज़िल ये बेदलील अन्ना ला महल ला दलील, ये कि महमा का महली इराब नहीं है। जवाब दिया गया है आगा जान, आगा सोहेली को जवाब दिया गया है कि महमा हर्फ नहीं है, महमा इस्म है। वल जवाबो अन्नहा इम्मा खबरो तकुन, जवाब ये है कि महमा जो है वो खबर है, तकुन है, तकुन की महमा खबर है। व खलीका इस्मुहा, और खलीका ना इस्मुहा तकुन का इस्म है। महमा तकुन की खबर है, खलीका तकुन का इस्म है। व मिन ज़ैदा, और मिन ज़ैदा है। अच्छा, फिर सवाल होगा कि जनाब मिन ज़ैदा तो कलाम में गैर मूजब में आता है, ये तो मूजब है। जवाब ले अन्न शर्ता गैर मूजब इंदा अबी अली, शर्त गैर मूजब के हुक्म में है अबी अली की नज़र में। ये एक व इम्मा मुब्तदा, या ये कहो या ये हो कि महमा क्या है, इम्मा मुब्तदा है, व इसमें तकुन ज़मीर राजिउन इलैहा, और तकुन का इसम ज़मीर है जो पलट रही है महमा की तरफ। व ज़र्फ़ खबरुन, ज़र्फ़ कौन सा, इंदा इमरी मिन खलीका, ज़र्फ़ ये खबर है। व उन्नसा ज़मीरुहा, तकुन की ज़मीर मुअन्नस है, तकुन है। व उन्नसा ज़मीरुहा, इसकी ज़मीर मुअन्नस है, क्यों, ले अन्ना अल खलीका फिल्माना, चूँकि महमा जो है वो खलीका के मानने में, खलीका अखलाक, महमा से मुराद क्या है, खुल्को अखलाक है। ले अन्ना अल खलीका फिल्माना, चूँकि महमा जो है वो खलीका के मानने में है। व मिन खलीका तफसीरुन ले ज़मीर, और मिन खलीका तफसीर है ज़मीर की। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अजीज़ों भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।